आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب يا ويلنا إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ألم يوما اٹھائی بار گوشین خام ودونا پیغمبر اسلام فقبیر انچن میگی اتکنکا بالخصوص يرنني غيب پردیاں نگجوک سيد في مولا بقية الله الأعظم حضرت صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في حقیقا صلواتنا درود پو ادا بسویت بالزلا درين شهيد رهبر معظم انقلابی فقوی چهلم پنا مناسبت جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگلس حوضہ علمیان مجلس فاتحہ زسنا رکنا جقس انشاءاللہ میں نے یریدی مختصر فاتحہ خوانی پو
خدای درگالا به احسن وجه قبول شاید بی نصیب شد سونشک. الحمدلله جمعیت العلماء اثنا عشریه کرگیلیس جمهوری اسلامی ایران نکچوک جنگ سون میکنا تا حالا در سکپا ایران مینگنا چندا جنبس و ینتن تمام علماء سادات مؤمنین مؤمنات جوان نوجوان سرما چونسے اما سترنمو حتی دن نونحال ان میں تفون لطھونی من پو دی چندہ پیانوک حسلنس انشاءاللہ خداوند درگالا بے احسن وجہ قبول شاید کی نصیب سنشک. یجویا گندے کا نتنگا ایک خوش خبری چیگن نتیش ناونی کتھر جمہوری اسلامی ایران لا فتح و نصرت سن سکجر گندے کا نتنگا سیز فائر با سکجر چھر نتنگ تمام گنگمی سنیاں نگزسنارکنا خوشحال سن تھتکھنار گمو سن چیت ہتھکھنر گموسوں سے انجو زربنا تشیعی مرکز جمہوری اسلامی ایران شے آیان حیدر کراری زسنارکنا مرکز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی فق پہ دوستدار کن زندگی بینیوت محبین کن زندگی بینیوت و ایران مقدس مقامات من منگویت الحمدللہ دے پلیت امریکہ و اسرائیلی شر شتیان لگنا یرنگ نگی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فق پر سخمہ مقدس حرم متحرہ پو خراسان نقصا من الحجج حضرت مولا امام رضا فق پہ حرم شریف کو محفوظ دس خدای ذات پلا نتن گنگمز زسنارک نا لاکھ لاکھ زسنارک شکرانہ ادا لیکن مجھ سے بھی نہیں چلا گیا وعدہ کرو چانے دی خوش خبری پتھر بنا صرف نتن مسلمان کنسا میں بلا مذہب و ملت تمام عالم انو گتسک مذاہب چگیوتنا گندے کا جمہوری اسلامی ایران فتح و نصرت سنسوک زر تھور بنا امریکہ و اسرائیل سیز فائر بسوک زر بنا تمام کائنات یوتی میون انسان کن گنگ مزسنارک نا خوشحال چھاؤں اور گوشت چاننگا زینتی وقت منگمولن محمد انشاءاللہ بطور اختصار دربارہ شہادت مطالب چی کھچک انشاءاللہ عرض باش اسلام یعنی شہید چھانا شہادت در حقیقت سعادت ان لجو ارگنا شہید کا تو چھنا کو سعادت من انسو ہم دنیا ہم آخرت نسپین اسلام اس شہادت لا ایک عظیم زسنارکنا مقام چکتن سیوت قرآن نا احادیث کنی انک شہداء کنی فضائل منا منگمو زسنارکنا بیان بسی شہید چی ازر بجو نلنگان ایران دیوں موزین چھار کو ان کی شہادت چانا شہید چی ازر چین در بنا شہید دول ازر چین لو کی گا سوچک راہ الہی خدای لم پیانوک اگر نامی سنگ پھری ستروک پو قربانی کا تو تنگنا یولا شہادت زرچین دی شہادت پلا خلاق کائنات فیق پس خاص مقام کا تو زسنارک نشز دے بسیت عزیزان گرامی کن توجہ بس شہادت زربنا معمولی چیز چگمن سو اجویہ دنیا انہوں نے چک چک چین زربنا خصوصیت چک چک مقام چک چک دو ان لو کی شہید چھایت دیواس پیانو موتی تکلیف کو زسنارک نہ کم چھچے شہید لدے حساب مقام یتی انسو کی مننا غتنگا سکرات الموت ذریعت کی موتی دے ٹک ٹک ان میتی دے وقت پلے بنا لیک سینہ دشوار چھچے انسوک مشکلات یوں چھے انسوک ولیکن خصوصیت دیو استثناء بزدو کی شہادت راہ خدا یا انک شہید چھکن کنی زسنارک نا موتی دے تکلیف پو کم چھل
Diu cik cik nisirisi hususiyat puchin zarbana aburiyan nuk azab ilahiyon chamen ga su cik خدای لمیان نک اگر نام سن شہید کا تو چھنا عذاب الہی شتیان نک نکو بچائی سن سلوشین میرے سکا کسل بیونت جنت یان نک لبانا جنت مقام پر لیک سینت پھن موچھل بلند چھل رہبر معظم انقلاب شہید فیقو فالو کریں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ دنیا میں رہیں۔ اتحاد کبھی کہیں کسی لڑائی کے اندر پہل نہیں کی، جب پہل کی گئی تو پھر مسلمانوں نے ڈٹ کے اس کا اسرائیل ہر ستم ہر ظالم کچھ ذہنان و پاک بارگوشائین کی دن نہزت گا لیڈر چی ختم سوزس کارک بلکہ نہ فقط ختم چچمن بلکہ رونق نمگو دی مکتب کو یم دوبارے جوشش چچائین پیدا چچائین رونق و غیرت نمگو دی مکتب کو دلہ آگے بڑھائی چچائین۔ شہادت امام خامنائی دی شہادت کو یم تاثرات چی لیک سنا بیداری کو امت مسلمین نہ فقط شیعیان کنر کم کثیر انت انسان کن حتی مخالف انت انسان کن اللہ شہادت امام خامنائی جو خون متحر کو بینشنا آگاہی کو و احساس و متز انتخاب کرنے لگ کو غلط انتظار کو ہم خود انقلاب اسلامی ایران نمرد ارکنی فریب چکن کن دوکہ چکن کن و ہم ایران نباہر لیکن حتی نتی عزیز اہل سنتی علماء منم بیان بس گرنگ اگر سلطے امریکہ اسرائیل و اسلام کی رہبائت کر ظالم گنا ایراز اسنارک ظالم گنا اگر کتو مقابلہ بکھن کتو انتسنارک گرنگ گنا انقلاب اسلامی جرہ نہزت حسینی جرہ نہزت خمینی مطمئن منظر خود اہل سنت جوانان منگوز پاکستان مختلف جگہ کا زست گرنگ اچھی مولوی کو نس مچا تو کیوں جسنا شیعہ تکفیر زرین چک شیعہ مشرک زرین چک گرنگ حقیقت کو اچھی پر عیان و روشن سن خط حقیقی اسلام و نام محمدی گاؤں کی نشست کو لہذا اپنیگانا تحرائی کافی وافی انشاءاللہ لنگا کی توفیق ہو لبرکت صلوات علی محمد عبد الاسلام والمسلمین آغای شیخ صادق شجاعی صاحب مقام معظم رہبری کی شخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ لیجیے حضرات دامن وقت کو مد نظر رکھ کر میں بلا تمہید بسط خلوص و ادب ملتمس ہوں جناب مولانا قمر الحسن صاحب نائب امام جمعہ مسجد حنفیہ کارگل سے آئیں اور اپنے زرین خیالات سے مومنین کو مستفید فرمائیں اور محمد و آل محمد صلوات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو یہاں امام خمینی کہ شہادت کے موقع پر جمع ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ محترم حضرات، اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے ہرا ہوگا،
तुम जितना तराशोगे ये उसके सिवा होगा। कोई नई बात नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ा हुआ है वो हर शख्स जो है आजमाइश का भी पढ़ा है और हम आजमाइश से भी बचे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आजमाइश जो आएगी वो कलमे वाले पर ही आएगी, क्योंकि मुसलमान के लिए दुनिया जो है यह कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये मत सोच के बैठो, अपने आप को हमेशा जो है इस्लाम के लिए, इस्लाम पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। और ये पूरी दुनिया की बातिल ताकतें जितनी भी हैं, चाहे उनका अपना जो बातिल फिरका है वो कुछ भी दुनिया में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई मिसाइल हमले नहीं, लेकिन मुसलमान अगर कुछ भी ना करे तब भी ये इनके आंखों का कांटा बना रहता है। तो मुसलमान को अगर मारोगे तब भी वो कामयाब है, दुनिया में रहेगा जिंदा तब भी कामयाब है, और मर गया तब भी कामयाब है। शहादत तो मोमिन का मकसूद है, शहादत जो है मोमिन का मकसूद है, शहादत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब दुनिया में जो भी आया है उसे दुनिया से जाना है, लेकिन मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दा कहने की भी इजाजत नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें उनके रब के पास से रिज़्क़ दिया जाता है। तो हमें कोई ये बात करके चाहे कि वो कामयाब हो जाए, एक दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है, जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है। आने का एक निजाम है कि दुनिया में जब भी आएगा वो बच्चे की सूरत में आएगा, लेकिन जाने का कोई निजाम नहीं है। बच्चा भी जा सकता है, बूढ़ा, लेकिन जाने का निजाम नहीं है कि ऐसा कोई कि बूढ़ा हो जाए तब भी दुनिया से जाएगा। वक्त मुकर्रर है, जब वक्त जिसका आएगा। अब खुश नसीब है वो जिसकी मौत इस्लाम के ऊपर आ जाए, जिसका खात्मा ईमान के ऊपर हो जाए, वो बहुत ही बड़ा खुश नसीब है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान के ऊपर मेहनत करें, और जहां इस्लाम कुर्बानी हमसे मांगे तो हम हर वक्त हमातन उसके लिए तैयार बैठे रहें। हम मुबारकबाद देते हैं ईरान को, ईरान के नौजवानों को, ईरान के बूढ़ों को, ईरान में जितने लोग भी हैं कि उन्होंने खरोश के साथ साबरियत का मुकाबला किया और डरे बिल्कुल नहीं। जब उसने कहा कि हम पूरे ईरान में अंधेरा कर देंगे तो पूरी रात लोग सड़कों पर खड़े रहे, पूरी रात लोग सड़कों पर खड़े रहे। तो इस्लाम वो नहीं है कि कोई भी मुसलमान बातिल की धमकियों से डर करके और वो किसी गार में चला जाए, किसी बंकर में दुबक के बैठ जाए। ऐसा इस्लाम का मानने वाला नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज से नहीं, आज ही से यह मुकाबला चला आ रहा है कुफ्र और बातिल का। फिरौन ने कितना जुल्म किया बनी इसराइलियों पर, 60,000 बच्चों का कत्ल करवाया, उनको पैदा होते ही मार दिया या पैदा होने ही नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ने जिस चीज का फैसला कर लिया वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि फिरौन का खात्मा करना है और मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाना है, और अल्लाह ने लाख पाबंदियों के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह लाए और परवरिश भी फिरौन के नरक है। ये कभी नहीं चाहती इस्लाम में रूह मिले, मुसलमान तरक्की करे, मुसलमान दुनिया में आगे बढ़े, मुसलमान तरक्की के रास्तों पर गामजन हो जाए।
वो कभी नहीं सोच सकती हैं। हालांकि बहुत सारे पहली गलती तो इस्राइल ने खुद ही की थी कि इधर से पहले हुई नहीं, उधर से उसने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। क्या कुछ कहेंगे आज क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ जानगुदास और मुसीबत बार शहादत उज़्मा शहीद रहबर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामेनी है कि जो दुनिया इस्लाम के नहीं बल्कि पूरा दुनिया इंसानियत और मुस्तज़अफ़ीन के बहुत बड़े हामी और एक तकियागा थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्तिकबार जहानी अमेरिका और इसराइल ने ये खाम ख्याली सोच उठाकर इस इनकलाब को ज़रबा देने के लिए, इस निज़ाम को ज़मीन पर टेकने के लिए उसने इस रहबर अजीज को हमसे छीन लिया, शहादत हो गए। मैं कहता हूँ रहबर अजीज को तो आप तो अपने आरज़ू और तमन्ना पर पहुंच गए, आपको मुबारक हो, लेकिन मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत तशय्यो, मिल्लत इस्लाम के लिए मैं ताज़ियत और तस्लियात अर्ज करता हूँ। लेकिन देखिए अजीज, जब किसी अजीम हस्ती का शहादत हो जाते हैं तो किसी सिस्टम के खलल की बात तो छोड़ो, बल्कि उस सिस्टम में कुदरत और कुव्वत और ताकत आ जाती है। आज बराबर 40 दिन गुजरने के बाद हमें ये बात रोशन हुआ कि जैसे कि अमेरिका की इस खाम ख्याली और सोच में आ गए थे, अब ईरान को 2-3 हफ्ते के अंदर इस सिस्टम को नाबूद करके रजीम चेंज लगाकर अपना हुकूमत चलाएं, जो कुछ वो अपना करें, जो कुछ चाहे उसको अंजाम देने के लिए। लेकिन अभी इस दुनिया के सामने आया हो गया कि इस अजीम शहीद अजीज की खून मुतहर से 40 दिन के बाद रंग लाया। अमेरिका जिनायतकार को बहुत ही जलील और खारी के जरिए इस इनकलाब के सामने अपने घुटने को टूटना पड़ा। उसका सबसे बड़ा हरबा, सबसे बड़ा असलहा आखिरी टाइम में यही था कि उसने कहा कि अगर आज यानी 39वां रात में कि अगर ईरान तस्लीम ना हो जाए, ईरान को अज़र हजर में हम पहुंचा देंगे, ईरान के पूरा एक तमद्दुन खत्म कर देंगे, ईरान का आज खातिमा होगा। लेकिन अजीब बात देखने को मिला पूरे हम मिल्लत इस्लाम में कि ईरान ने जहां जहां अमेरिका ने टारगेट किया था, जहां ब्रिज पे, पुल पे और एयरपोर्ट पे, जहाज ग्राउंड पे, जहां जहां वहां मिल्लत पहुंच गए, वहां मिल्लत आ गए कि अमेरिका तुम अगर मारना चाहो तो हम जिंदा है, हमारे सीने तुम्हारे मिसाइल के मुकाबिल में है। अजीब ये नजारा हुआ जब अमेरिका को इसराइल को देखने को मिला जहां जहां हमले का, दरहाल के उसने जो है पहले हुक्म दिया था, पहले ये जो है इतला दिया था कि इन जगहों पर ना आ जाए, लेकिन पब्लिक जब आए तो अमेरिका को मजबूर हुआ। सुबह जितने एजेंडे ईरान ने पेश किए थे पूरे 10 एजेंडे को उसने बगैर किसी उज़्र बहाने के एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान के वसातत से उसने जो है मुज़ाकरा करने के लिए बात कर लिया। यानी ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है जिनायतकार अमेरिका और इसराइल की, कि जो हमेशा कहते थे हमारी फौजी दुनिया के सबसे फौजी में से जबरदस्त ताकत वाली है। रहबर शहीद ने फरमाया था सबसे दुनिया के कुदरतमंद फौजी को भी एक ऐसा सीली और तमाचा लग सकता है कि वो जमीन पर गिर जाए। आज रहबर अजीज की इस बयान और इस फरमान को हम अमली शक्ल में देख रहे हैं कि वो 3-4 हफ्ते के दिन जो है खत्म करना चाह रहा था, 40 दिन तक कुछ नहीं कर पाया, बल्कि इस इनकलाब के सामने उसको घूटने टकने में मजबूर हो गया। और दूसरी बात, यहाँ दुनिया को ये भी पता चल गया कि ये अमेरिका की खोखली ताकत और ताकत नुमाई के साथ साथ इनकलाब इस्लामी की कितने अजमत और कुदरत है, ये भी दुनिया को पता चल गया। पता हो गया कि इनकलाब इस्लामी बहुत से लोग नहीं जानते थे कि भाई ये हुकूमत है दूसरे हुकूमतों की तरह, शायद उससे भी कमतर, लेकिन आज ये वाज़ेह व रोशन ये पैगाम दुनिया को मिल गया। इनकलाब इस्लामी मेरे ख्याल में, मेरे नजर में अभी तज्जिया और तहलील जो लोग जो हमारे तज्जिया कराम करते हैं, सबसे बड़ी सुपर ताकत है इनकलाब इस्लामी इस दौर में। इनकलाब इस्लामी की ये 40 दिन इस्तिकामत और कुदरत और ये जो है मुकाबला दुनिया को ये बता चुका है। इंशाअल्लाह इससे आगे भी इस्लाम और मुस्लिमीन की इज्जत और सरफराजी होगा, कुफ्फार मुशरिकीन
تمام ذلیل الخوار ہونے کا ہمیں بھرپور امید ہے. انشاءاللہ خداوند متعال اس چیز کو تحقق بخشائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.